الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لهذه الله بزو آيات وشامتتوال كما يشير في الشرح ይህን አያ ከሚመጣው አንቀጽ በኋላ የሚያረጉ ንስኻዎች እንዳሉ ይጠቁማሉ። እሳቸው ንስኻ ሙዕተመዳ ላይ ተመክተው ይህን አስቀድም ያለው ሌሉን ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህን ብቻ ተገዙ በአላህ ደግሞ ምንንም ማንንም አታጋሩ ስላለ ተውሂድ እንግዲህ አህምያው እነዛ አይነት አድላዎች ስላሉ ነው። النساء እንግዲህ ሹሙን ነው 36ኛ አንቀጽ ይላል في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب إلى آخر الآية الآياتنا. قال العماد بن كثير رحمه الله في هذه الآية الحافظ ابن كثير منالو الزج አንቀጽ ላይ يأمر الله تعالى عباده الله سبحانه وتعالى ባሮቹን ያዛላል بعبادته وحده لا شريك له እሱም ብቻ በማምለክ ብቸኛ ሲሆን وحده እንግዲህ ሐል ነው ብለናል ብዙ ጊዜ ተቅሪር እንዳረግ ነው وإن كان مضافا إلى المعرفة في تأويل منفردا معناتنا. طيب وحدك اجتهد أي منفردا والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد إلى صاحب الخلاص. تلزه من القواعد المتقررة عند النحاة أن الحل لا يكون إلا أو لا تكون إلا نكرة. تلزه وحده سنل ودا ضمير تتقطيل بالنل في تأويل المندنا من له النكرة. تلزه وحده بالتنيا سيون لا شريك له ለሱ ምንም አጋር የሌለ ሲሆን ብቻውን በማምለክ አላህ ባሮቹን አዘዘ። فإنه الخالق فايت እንግዲህ تعليلية ልትሆን الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات. ለምን እንግዲህ ብቻውን የሚመለከው ማንም ሸሪካ ሳይኖር خالق ፈጣሪ እሱ ብቻ ስለሆነ ራዚቅ ሲሳይ ለጋሽ እሱ ብቻ ስለሆነ በአጠቃላይ አጠቃቃሚው እሱ ስለሆነ ኒዕማ ጸጋ የሚሰጠው እሱ ነው። ተትረፍራፊውም على خلقه እሱ ነው። በማንኛውም ሐለት በማንኛውም ጸባያችን في جميع حالاتنا في جميع الحالات ማለት በሁሉም ሐለት ከሱ ሌላ እንግዲህ ይሄንን የሚያረግ ስለሌለ ይሄንን ያረገ ብቻ ዒባዳ ወህደሁ የሚገባው ለሱ ስለሆነ እኔን ብቻ ሳታጋሩ ተገዙኝ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አዘዘ ብለው ፈሰሩ። وهو المستحق منهم أن يوحدوه كفطرانوች ደግሞ በብቸኝነት ሊያመልኩት የሚገባው እሱ ብቻ ነው። ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته كالله سبحانه وتعالى ፍጡራኖች ማንንም ምንንም ሳያጋሩ ብቻውን በተውሂድ መመለክ የሚገባው እሱ ብቻ ነው አሉ። وهذه الآية هي التي تسمى آية الحقوق العشرة በመባል የተሰየመችው አያት ናት አሉ። ስለ10 ሕቁቆች የምትዘረዝር አንቀጽ ተብላ ስያሜ አላት። እንግዲህ ተሰማ ካልን በኋላ አያተ ነበር የምትባለው ሰማ ወደ ሁለት ይራመዳል ብለናል። ናኢብ الفاعل هي ያለው وهو المفعول الأول آية مفعول ثاني ተብሎ ይነሳል በضمة ነው እኛ ያሐረከው እንግዲህ على الحكاية آية الحقوق العشرة የሚል ስያሜ ስላላት ያንን ሒካያ አድርጎ ነው አያቱ ከተባለ። وفي بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب እንግዲህ በአንዳንድ ኑስኻዎች ሙዕተመዳ በሆኑ ማለት ያልተሳሳቱ የሆኑ የሚመኩባቸው በሆኑ من نسخ كتاب التوحيد هذا الكتاب የሚሉት كتاب التوحيد ነው تقديم هذه الآية አሁን ያልናትን የሱረቱ النساء አያ የሚያስቀድሙ ኑስኻዎች አሉ على آية الأنعام
አንዓም ላይ ካለችው አንቀጽ ናች እንግዲህ ቁል ተዓለው ምትለውን ከዛ እቺ ትቀደማለች ለዚህ ሲባል ሊሉ ነው ولهذا قدمتها شرح ላይ እንግዲህ አየተ ኒሳእን ከአየተ الانعام ያስቀደምኩት ዝምብያ አይደለም ኑስኻ ሙዕተመዳ من نسخ كتاب التوحيد كسورة الأنعام لا يكالج وانقذ إجن آيام ياسقدم نسخة سلاغنيو ياسقدم كت مكنايتي للزانا لمناسبة كلام ابن مسعود الآتي لآية الأنعام عندنا نسخة انقدي إن آية أمتعنا كذا آية بوهلا أثر ابن مسعود يامتعن مناسبة وطرواد اللمن سلذي آية الأنعام أخر آية النساء ياسقدم كت نسخة معتمدة سلال وكذلك ابن مسعود مع بابات اندس ما نوال لآية الأنعام أنعام لا يالتهم قد ودفت من آيات أنكاز ليكون ذكره بعدها كلام ابن مسعود أثر ابن مسعود موسات بعد آية الأنعام من اندهون أنسابه يتسمع منا بتأم يتزامد اندهون آية النساء ناس قدمي آية الأنعام ياس أخركو تنقدي لزهنا وعلو هاي قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله إنه آية الأنعام ملو تنقدي هي قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم بذلك من إملاقنا نحن نرزقكم ضمير المخاطبين يقدم على الآية في سورة أخرى الإسراء مهن مثل آية لبلنا للزالي خشية إملاق سلمل نحن نرزقهم وإياكم نملو الزالي الزالي ينقل خشية نملو الزي من إملاق نملو سلزي فقر حصل الزالي دقما خشية يعني الفقر زي كفقر يتنسى لجوቻችሁን አትግደሉ مخافة الفقر እንግዲህ ልጅ አይገደል ልጅ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚሰጥህ እስከ ርዝቁ ነው ስለዚህ ተህዲድ النسل የሚባለው ብዙ ጊዜ እንዳልነው ለهذا السبب ከሆነ አይቻልም ሀገራችን ኢኮኖሚዋና ኗሪዋ አይመጣጠንም ተብሎ ይሄን ለማድረግ ከሆነ አይቻልም حرام ነው بنص القرآن لليلا مكنايت لأسباب شرعية الأطباء المسلمون العادلون الموثوق بهم الناس لالوث مكنايت كهنا نقدي مسألهم بذوق الزيب لنا المهم الزلاي من إملاك إنسلالة يناتي أباثوتشن رزق أسكدم نحن نرزقكم شرح نقدي نعلن مفسروች ያሉትና ምንድነው የሚለው አንቀጹ እየፈሰረነው ስንሄድ ቃል በቃል ቁል በላቸው تعالوا ኑ በላቸው አትሉ ልቅራላ ነብላችሁ ما حرم عليك ربكم عليكم በእናንተ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala حرام ያረገውን አላ تشركوا به شيئا በሱ ላይ እንግዲህ ምንንም ማንንም ላታጋሩ ይሄ አላ تشركوا እንግዲህ የተጣላለ في الكلام ብለው ይፈስሩልናል ያመጡልናል وصاكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا بنات أباتوچاچو دغمو بغو لتولو وتحسنوا به الوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم لجوچاچون لا تقلوا من إملاق مالت كدينت يتنسى بسبب الإملاق إيش من انجدي تعليليانا نحن نرزقكم وإياهم إلى الله سبحانه وتعالى إن أنتنم النسنم رزق من لقساچو እኛነን ዲነት ፈርታችሁ ልጆቻችሁን አትግደሉ ብዙ ጊዜ እንዳልነው እንግዲህ ወለድ የሚለው ወይም አውላድ يعم الجنسين الذكور والإناث ሴቶችም ወንዶችም ይካተታሉ አውላድ የሚለው ላይ ስለዚህ እንግዲህ ሴቶችን لمخافة الفقر ለሌላም ይገሏቸዋል ወንዶችን لمخافة أن يأكل كما يأتي في حديث ابن مسعود ولا تقربوا الفواحش وانجلوچن اتقربوا ما ظهر منها وما بطن قلت يمتاوقونم مسترونم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق الله حرام ያረጋትን ህይወትም አትግደሉ ባግባቡ ቢሆን እንጂ ያ ሐዲስ ይመጣል لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث
اتفق عليه هنا ابن مسعود እንግዲህ بالحق ማለት ያ ነው ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ይሄ አሁን ያሳለፍነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አደራ አዘዛችሁ ከሱ ተረርታችሁ አውቃችሁ እንድትተገብሩት لعل في كتاب الله سبحانه وتعالى ومن في كلام الله لتعليلنات ይላሉ ተፍሲሩ ላይ እናያለን ولا تقربوا مال اليتيم يا يتيم من ገንዘብ አትቅረቡ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala إلا بالتي هي أحسن ጥሩ በሆነችው ቢሆን እንጂ ገንዘቡን ለማባዛት በቲጃራ ለማራባት ቢሆን እንጂ እንዳትቀርቡ እንግዲህ የቲም ማለት ብዙ ጊዜ እንዳልነው አባቱን ያጣ قبل الاحتلام ወይ 15 ዓመት ሳይሆን ወይ ሳይሆናት ወይ احتلام ሳይሆን ወይ ሳትሆን አባቱን ያጣ ምን ይባላል የቲም ይባላል እሷ የቲማ ትባላለች አይታምም ይጀማል የታማም ይጀማል እንግዲህ የቲምን ገንዘብ አትቅረቡ ነልከባኢር ነው አክሉ አምዋል اليتيم من الكبائر ተቆጥረዋል ስለዚህ የየቲሞችን ገንዘብ ዙልመን የሚበሉ በሆዳቸው ውስጥ የሚበሉት እሳት ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا እና የየቲምን ገንዘብም አትቅረቡ በበጎ ቢሆን እንጂ ማለት ለኢንማኢ አልማል ገንዘቡን እንግዲህ ለማባዛት ለማታረፍ حتى يبلغ اشده ይላል አሽዱ እስከሚደርስ ድረስ ያ የቲም ይህም ተፍሲር من الامام مالك وغيره ያመጣሉ እንግዲህ አሽድ ታወቀው ማና አሸባ 33 سنه بلغ اشده ማለት ወንድም ሆነች ሴት ስንት ዓመት ሲሆነው ነው 33 ዓመት وهي عمر او اعمار اهل الجنه ጀነት ያሉ የሚገቡ ሰዎች ወንዶችም ሴቶችም በዚህ ዑምር ናቸው አይጨምሩም አይቀንሱ ይሄ አስሉ ማዕናው እንግዲህ ይሄ ነው ግን እዚህ ላይ የቲሙ 33 እስከሚሆነው ድረስ ማለት ነው ወይ ነው ምን ማለት ነው አይደል ሽደው ማለት ባሊግ እስከሚሆን ማለት ነው ያኛው 33 ዓመት የሚባለው አሽድ ምን ፈስረው باعتبار منتهى ነው አሉ እዚህ ላይ ደግሞ ምን ፈስረው ባሊግ እስከሚሆን ድረስ እንግዲህ አሽድ ሙብተዳው ምንድነው ነው ምንለው አልቡሉ 15 ዓመት የጅምሁሮች አባባል ነው ሐዲስ ኢብኑ ዑመር في الصحيحين አለ ብለና እንዳንዶቹ 18 የሚሉ ሻዝ ቀውሎች አይተው አሁን ሰው اعتماد የሚያደርገው በ18 ነው መሰለኝ አርጂህ ሸባው ቀውል الجمهور في الصحيحين ያለ ሐዲስ አለ 15 የሚለው ነው ብለን አሉ ያንዳንድ አይማ አባባሎች 18 የሚሉም አሉ ወይ ሪዋያ መርጁሃ طيب المهم እዚህ ላይ አሽድ باعتبار مبتدا ነው ብሉግና የተፈለገበት ሌላ አንቀጾች ላይ አሽድ ማለት باعتبار منتهى ቀደም የተባለ ስለዚህ አሽዱን እስከሚደርስ ድረስ የየቲምን ገንዘብ አትቅረቡ በመጥፎ واوفوا الكيل والميزان بالقسط መስፈርንና ሚዛንን ደግሞ በፍትህ ሙሉ ስትሰጡም ሆነ ስትቀበሉ ወይሉ ለልሙጠፊፊን አለው ውስጥ እንዳትገቡ በፍትሃዊ ስጡ በፍትሃዊ ተቀበሉ لا نكلف نفسا الا وسعها ይላል ነፍስን አናስገድድም ችሎታዋን እንጂ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተክሊፍ ማላ ይጣቅ አያረገንም ብለናል ተክሊፍ ማላ ይጣቅ ላለመኖሩ ብዙ አድላ አንቀጾች አሉ ይችም ከነዛ ተቆጠራለች وإذا قلتم فاعدلوا ስትናገሩም ፍትሃዊ አባባል ተናገሩ ولو كان ذا قربى የዝምድና ባለቤት እንኳን ቢሆን ከሐቅ እንዳትዘነበሉ ለባዳም ቢሆን ለዘመድ ፍትሃዊ አባባልን በሉ وبعهد الله أوفوا بالله قال كدان بالله وصية ሙሉ በአጠቃላይ አላህ ያዘዛችሁን የቻላችሁትን ያህል ስሩ ከከለከላችሁ ራቁ ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون تتعظون ያውን የተባለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱ አዘዛችሁ አደራ አለ ተገሰጡ ዘንዳ لعلنا هنم تعليليا للنار وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ይህ የኔ መንገድ እንግዲህ ቀጥ ያለ ሲሆን የኔ ሸርዕ ነው ተከተሉት ولا تتبعوا السبل
ሌሎች በግራ በቀኝ ያሉ መንገዶችን አትከተሉ فتفرق بكم عن سبيله ከዛ ቀጥ ካለው መንገድ ትዘነበልባችኋለችና فتتفرق ነው ኢህደታይን ተቅላ ተሚል ብለው ይፈስራል ትበታተንባችኋል ማለት ያንን ጃዳውን አውራ ጎዳናውን ትታችሁ እነዛ አጫጭሮች መንገድ ውስጥ ከገባችሁ ወደ ሌላ ወደ ጥመት ይዛችሁ ትሄዳለች ያቺ ገመድን ያቺ መንገድና ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ያችሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አደራ አላችሁ አዘዛችሁ እሱን ትፈሩ ዘንዳ ይላል ከ151 እስከ 153 من سورة الأنعام وده شرح نقبال قال العماد ابن كثير رحمه الله يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل الله سبحانه وتعالى لنبيهم لا ملائكة يوم لمحمد صلى الله عليه وسلم قل إلى الجوال انده بال لمن لهؤلاء المشركين لن نزاك أجاريوج لمشركي قريش الذين عبدوا غير الله كالله للا يلن لتجزوا مشركوج انده بال وحرموا ما رزقهم الله الله ደግሞ የለገሰላቸውን የረዘቃቸውን حرام የሚያረጉ ላረጉ አካሎች እንዲህ ባላቸው تعالوا هلموا أي هلموا وأقبلوا تعالوا هنا فصيحهم يا شباب تعالى فعل الأمر نات أصل معناه في لغة العرب تعالى مالت كف بل مالت نبل سويه ولا يبوتا هنا مخاطبو تاكشي هننا تعالى لها تعالى مالت من مالتنا وديني وطا مالت نبر أصل وضع እንደዚህ ነው ግን አሁን የተፈለገበት በማንኛውም ኺጣብ تعالى مالت نا مالتنا ይሄ ሙኻጢቡ ዝቅ አለ ቦታም ይሁን አንተው አካባቢም ይሁን ከፍ አለ ቦታም ቢሆን ያ የመጀመሪያው ማዕና ሙላሐዛ አይደረግም ስለዚህ تعالوا ማለት ኑ አትሉ አይ አቁሱ عليكم ተርክባችሁ ለአንብብላችሁ ما حرم ربكم عليكم በእናንተ ላይ አላህ حرام እርም ያረገውን حقا بتككل حرام يارجون لا تخرصا ولا ظنا تقرارا بينهم انجلي تخرص مالت كذبا مالتنا ظنا مالت بقمت قتل الخراصون الى الله سبحانه وتعالى الكذابون وزنا ومعنى لذن انت እንደምትሉት በግምታዊ በውሸት ሳይሆን በሐቅ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በእናንተ ላይ حرام ያረገውን ላንብብላችሁ ነው ባላችሁ بل وحيا منه كالله سبحانه وتعالى وحي هنا وأمرا من عنده كسدن دهونه تزاد السن لا نبلاችሁ ነው ብለ ንገራቸው ያለ الله سبحانه وتعالى ነብዩን ያናገረነ ألا تشركوا به شيئا እንግዲህ እዚህ ላይ ልብ እንበል ይሄ ሰውዬ አላማ ናቸው عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليهم جميعا رحمة الله من كتب النحو يتقصر لنا في تفسير أو في إعراب هذه الجملة ألا تشركوا بلون قدي بزو أقوالو تشالو اتشلا زبوتا لا اندت قبات حرام يا رقباتشون بنانت لا لا نبلاتشونو تبلو سيابكا أن تشركوا نونجي مبالا وألا تشركوا اندت يبالا حرام ማረጉ على ما شاركوا ሳይሆን ምን ነው حرام የሚሆነው ማሻረኩ ነው على ما شاركوا ማሻረኩ እና እቺ ላ እንዴት ገባች ልብ እንበል مرجع ይሆነናል ይሄ ሌላ ቦታ ተፍሲር ስትሰማ ወይ ስታቀራ ችግር ከመጣብህ እዚህ ቦታ ላይ ትመለሳለህ ምን አሉ وكأن في الكلام محذوفة እዚህ ከላም ላይ እንግዲህ የተጣለ ያለ ይመስላል አለ ነው መጣሉን በመናወቅን دل عليه استياق የከላሙ ሂደቱ በዛ በተጣለው ላይ ጠቆመ መራ አመላከተ تقديره የዛ የተጣለው ሲቀደር ቢመጣ ኑሮ وصاكم الا تشركوا به شيئا ይሄ وصاكم ያለው እንግዲህ ተጥሏል ለምን ተጣለ ለቀሪና ቀሪና ሲያቁ ከሲያቁም አልፎ መጨረሻ
አያው ሲያልቅ አካባቢ የሚለው ስላለ በዛ ቀሪና ይሄ ወሳኩም የሚለው ተጥሎ ነው። ولهذا قال في آخر الآية ذلكم وصاكم به انتهى ይሄንን ብለው እንግዲህ العماد ابن كثير فسروا الله تشركون እንግዲህ ላን على اصل معناها من አርገዋት ነው ናፊያናት ወሳኩም አደራ ብሎ አዟችኋል በምን በሱ ላይ ላታሻርኩ አደራ ብሏችኋል። ይሄ ወሳኩም ያለው ሲያቁም ختام الآية መርቶ ወድቆ ነው አሉ። ባይሆን እንግዲህ የሚገባል ምን እንደት ከቁርአን ወደቀ ምናምን አይባልም። ይሄ على القواعد اللغوية ኑሐቶች ሰርፍዮች ባስቀመጡት መልኩ ነው የምንረዳው ብለናል ቁርአን። ይሄ አሁን ወሳኩም የተቀደረው ቁርአን አትለውም ቁርአን አይደለም። አሁን የተቀደረው محذوفات القرآن ምን አይደለም ቁርአን የሌለ ቁርአን አይባል። ቁርአን የሚባለው ቁርአን ውስጥ ያለው ብቻ ነው። ላኪን ማዕናው ስለሚያስያቁ ስለሚመራ ቀራኢኖች ስላሉ ማዕናውን ለማስተካከል እንደዛ አይነት محذوف ይቀደራል ነው የምንለው እንጂ ቁርአን ጎሏል ጨምሯል የሚል ውስጥ እንዳንገባ። يعني نقول تفسير العماد ابن كثير نعمته وقلت إلى الشارح قلت هذا هو من كلام صاحب فتح المجيد فيكون المعنى أهم بتبالوا وما كائنة نقول معناه من هنا لا ترجموا حرم عليكم بأن أنت لا حرام أرجوباتشوا هالمالتنا قالوا ما وصاكم بتركه من الإشراك به نقول بس ما شاركن በመታው አዟችኋል ያንን የሚብላችሁ ማሻረካችሁን እንግዲህ حرام አርጎባችኋል አሉና ቀድሞ ወዳልነው ሊገቡልን وفي المغني لابن هشام እንግዲህ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ብለው ነው የሰየሙት ኪታቡን ሰውዬ ابن هشام አንድ ሶስት አሉ ብለናል። ይሄ በሲራ የታወቁ ابن هشام አሉ እሳቸው አይደሉም። ሌላም ابن هشام الخضراوي የሚሉት አለ እሱም አይደለም። ይሄ ابن هشام الانصاري በመባል ይታወቃሉ። እንግዲህ እና አቡ ሐያን አልአንደሉሲ ሚስር አካባቢ የሆነ ዓሊም ሉጋዊ አለ ሲባል ሰምተናል። አንሐሚን ሲበወይህ አሉ። ከሲበወይ የበለጠ ምንም ማለታቸው ነው ነህው የሚያውቅ هذه مبالغة بلنا ليس أنحى من سيبوي على كل الساتشو انقدي مغني اللبيب منالو عن كتب الأعاريب يبقى كهل مالتنو لبيب كهونك የአዓሪብ የኢዕራብ ኪታቦች ባጠቃላይ ባይኖሩም ሙግኒ ካለ ምን ይሆናል ማለታቸው ነው ያብቃቃል። እንግዲህ ኪታቦቻቸውን ማመስገን ምን ማለት ተፈቅዶላቸዋል ብለናል። በዛ በኩል ነው። ስለዚህ እዛ ኢብኑ ሂሻም ሙግኒ የሚባለው ኪታብ ላይ አሉ እንግዲህ እዛ ላይ ቢልሙናሰባ በጣም ያስቸግራሉ የተባሉ አንቀጾችን ያርባሉ። በጣም እንግዲህ ውስብስብ ያሉ ናቸው የሚባሉትን ምን ያደርጋሉ አርበው አስተካክለው ማዕናው በዚህ ነው ብለው ስለሚሄዱ ከነዛ መካከልም ይችን አያ እንግዲህ አርበዋል ማለት ነው። እዛ ሙግኒ ላይ ለኢብኑ ሂሻም في قوله تعالى ألا تشركوا به شيئا علو لا يالو እንግዲህ سبعة أقوال ስንት አቅዋል አላሉ ሰባት አቅዋሎች አሉ አሉ። ከነዛ መካከል ሰዎች ቀለል የሚለውን ስለሚፈልጉ ላ ዛኢዳናት የሚለዋል ቀለል የሚለውን እኮ ነው የሚፈልጉት። አላ ትሽሪኩ ማለት ምንድነው አሉ ምን ሊሆን ነው ላን ዛኢዳ ካረግን አንተ ትሽሪኩ ነው። አንዳንዶቹ ደግሞ አንን ተፍሲርያናት ያሏል። አላ ትሽሪኩ ማለት አይ ላ ትሽሪኩ አንዳንዶቹ ይሄ አለይኩም ማለት ጃር መጅሩር አይደለም اسم الفعل ነው አለይኩም الزሙ አላ ትሽሪኩ عدم الاشراك ያዙ ማለት ነው። ይሄ ሁሉ እንግዲህ ምን አላቋል ሰባይ ይቆጠራል። ላኪን እሳቸው ሰባቱን እዚህ ሁሉ አላመጡም። አሁን ያልናቸውን ስንቆጥር እንግዲህ እነዛ ሰባቶቹን እናገኛለን። ሰባት አቅዋሎች አሉ አሉ في اعراب هذه الايه احسنها كسبات ሁሉ ጥሩ አሉ هذا الذي ذكره ابن كثير الحافظ العماد ابن كثير يذكرت
كأن في الكلام من بلا والبلنال حذفا على وصاكم ألا تشركوا بلو يالوتن ابن كثير يالوت السنة أحسن بلو كسبعة أقوال السنة مرتوتا ويليه أي في الحسن مالتنا يأنني لتك ولكتلوال كسهولة درجة مثال مالتنا من الملو أبين لكم ذلك لئلا تشركوا እንግዲህ أبين تتعالى لئلا إكلامتو እስከ أن تتعالى لامكي مع أن المصدرية الناصبة ይህንን ለእናንተ አብራራላችኋለሁ ለምን لئلا تشركوا ስለዚህ አን አለች አላ ትሽሪኩ ያልን ነው ወላ ላይ ተዳግማ ነው ምን ተጣለ እንደሚያብራሩልን فحذفت الجملة من أحدهما كولتاچو እንግዲህ جملة تتعالى وهي وصاكم وحرف الجر وما قبله من الأخرى كليلاو دغمو كليلايتو دغمو جملة حرف الجر تتعالى أن لا يغباو ስለዚህ ይሄ ሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ይሄ ሐሰን ነው ስለዚህ ይሄንንም ማወቅ ያስፈልጋል በሁለቱም ወጅህ ላ ምንድናት ይያልና ነው ሸባብ على نفيها نافيا በመሆኗ ላይ ነው የቀጠለችው ቅድም ባልናቸው አቋሎችና በሌሎቹ ደግሞ ከዛም የሚያወጣት ይኖራሉ ولهذا لازم ما ሲባላሉ إذا سئلوا عما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم كما قال أبو سفيان لهرقل أبو سفيان انجلي قبل إسلامه رضي الله عنه لهرقل عظيم الروم الحديث بخاري لا يلالو طيب ليلام بوتاين ورا طيب ስለዚህ ለዚህም ማሲባ አሁን ላልነው ተውጂህ ሙሽሪኩ ቁረይሽ ያላህ መላእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙሐመድ ለናንተ ምንድነው የሚላችሁ ሲባሉ ምን ይላሉ አላህን አምልኩ በሱ ማንንም አታጋሩ አባስ ቅማቶቻችሁ የሚሉትን ተው ይለናል ይላሉ ማዕናውን ስለሚረዱ እኮ ነው እሳቸው እኮ ያሏቸው ሶፋ ጀበል ላይ ወጥተው ቁሉ ላ ኢላሃ ኢላላህ ትፍሊሑና ያሏቸው የላ ኢላሃ ኢላላህን ማዕና ስለሚያውቁ አላህን ብቻ አምልኩ ታላህ ሌላን አታጋሩ ይሄ አባቶቻችሁ የሚያመልኳቸውን ጠዋቂቶች አስናሞች አውዛኖች ተው ይለናል ማዕና ላ ኢላሃ ኢላላህ ይሄ ስለሆነ ስለዚህ ይሁንም ምንድነው ቁል ተዓለው አትሉ ማ ሐረመ ረብኩም عليكم ألا تشركوا به شيئا يهننا هون يتبالون معنا سلميزنا وهذا هون يالنو هو الذي فهم أبو سفيان وغيره فهم هنا انقدي على حذف العائد أبو سفيان الناك أبو سفيان لا يالو مشرك وجم يتردد السنة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم يا الله ملاكتنا لنس كمالتاتشو قولوا لا إله إلا الله تفلحوا كمالتاتشو يتردد انقدي يهننا يقدمون هرقلنا أبو سفيان انقدي سبق تخريج حديث هرقل وهو في صحيح البخاري سباتين حديث نوال في أوائل الصحيح مسلم لا عندي سبات متو سباسوس يا هنونم صحيح رواه ابن خزيمة متو مسادتين لال والبخاري في خلق أفعال العباد ها سبات تلال ليلوچ من دارا قطني مساسلو انغدي بزا يرغالو تخريج زغبوتال انغدي لا اله الا الله بلو تفلحوا في الدنيا والآخرة فلا توتعلاችሁ ከማለታቸው የተረዱት አሁን ያሳለፍነውን ማዕና ነው አሉ طيب ስለዚህ እንግዲህ ብዙ ጊዜ እንዳልነው ተውሂድ የተضمن ምን ብለናል ያው ብዙ ጊዜ የምንለው النفي والإثبات نفي محض توحيد አይደለም إثبات محض توحيد አይደለም ስለዚህ እነሱ لا إله إلا الله በሉ ሲሏቸው أجعل الآلهة إلها واحدة يتردد ይሄንን ነው የኛ እንግዲህ አረቢያውም ብዙ
ስለሚርቀን ምን ስለሚለን لا اله الا الله ሲል ያድራል معناውን ምን ያደርግ لا اله الا الله እኮ ያ ሸባብ ከሺ በላይ አላቸው በኸረጢት ሙስባሃ ይባላል ግን معناውን ምን ያደርገዋል لا ያደርግ ስለዚህ لا اله الا الله معاني አላት ሽሩጦች አሏት እነዛን ሽሩጦች ጠብቆ ነዋቂዶችን ተጠንቅቆ معناውን አውቆ إخلاص አድርጎ ስትባልና ስትተገበር ነው في الدنيا والآخرة فلاح የሚወጣባት ያ ካልሆነ لا إله إلا الله مفتاح الجنة አይደለም ወይ ሲሉት أحد السلف ምን አለ ነው ግን مفتاح ጥርስ ያለው مفتاح ይዘህ ከመጣ ይከፈትልሃል ጥርስ የሌለው مفتاح ከሆነ ምን ያደርግልህም ስለዚህ عملም عند أهل السنة والجماعة كإيمان አይወጣም እዛው ኢማን ውስጥ ይገባል قوله وبالوالدين إحسانا قال القرطبي الإحسان إلى الوالدين تفسروا እንግዲህ القرطبي ያው ብዙ ይኖራሉ ቁርጡቢ የሚባሉ ብለናል ካሁን በፊትም እንዳልነው ብዙ ጊዜ እንግዲህ ተፍሲር ላይ ከተነቀለ አቡ አብዱላህ القرطبي المفسر المعروف ናቸው ሌላ صاحب المفهم አሉ የሳቸው ሼክ አቡ العباس القرطبي ከተባለ ያኛው ናቸው ሙስሊምንም ሌሎችም ሽሩሃቶች አሏቸው አሁን ሙፈሲሩ ማለት ነው እና ኢህሳን ማለት الى الوالدين ተፍሲሩ ቢሩሁማ ወደነሱ በጎመዋል ማለት ነው አሉ وحفظهما እነሱን መጠበቅ የነሱን ሐቅ መጠበቅ وصيانتهما الحفظ والصيانه مترادفان صيانه ማለትም እነሱን መንከባከብ መጠበቅ وامتثال امرهما ትእዛዛቸውን እሺ ብሎ መተግበር وإزالة الرق عنهما ከነሱ እንግዲህ ባርነትን ማስወገድ እነሱ እንግዲህ ረቂቅ እንዳይሆኑ ማድረግ وترك السلطنة عليهما በእነሱ ላይ ደግሞ ሱልጣን መሆንን መተው ሱልጣና ማለት ያ ሸባብ የነሱ አላፊ አትሁን አላፊ እነሱ አርግ አሁን እኮ بالعكس ነው الجيل الحالي مستقبلون ደግሞ الله ያውቃል السلطنة للوالد للأولاد وأن تلد الأمة من نبيات صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة ربته يهن متونوال بر الوالدين الإحسان إلى الوالدين أنت لا تتسلطن عليهما من تاقالش من تاقال أي بال أهون كون دزانا من دا እንደዚህ በሙሉ አይን እንኳን ማያዩናቸው እኮ አሁን ትውልዶቻቸው አላህ ይጠብቃል ስለዚህ ሱልጣናን በእነሱ ላይ መታው አማክራቸው ያቃሉ አንተን ወልደው እዚህ ደረጃ ያሳደጉ ሳያውቁ ነው እንደነሱ አውቀው ነው ያቃሉ ካረጡ አንተም ከቆየ ትናንት እንዳልነው ምን ትሆናለህ ላደርስበት ትችላለህ እንጂ በነፃ ነው አሉት ብለናል ሰውየው ስለዚህ አንተም ታርጣለህ እንደውም ያሁኑ ማረጥ ደግሞ በጣም ሙተቀድም ነው ያጀባ የድሮዎቹ ብዙ አመት ሆኗቸው ዛኪራቸው ቁዋቸው አይናቸው ጥርሳቸው አሁን እዚህ መሃል ብንፈትሽ ያጀባ የ20 አመት የ25 አመት ልጅ ስንት ጥርስ አውጥቻለሁ ይላል ምን በላው ምግብ ምናምኑ አርቲስት ስለሆነ አርቲስት ማለት ምን ማለት ነው ያጀባ ማዳበሪያ ምናምን የሚሉት ነገር የሰማድ ምን ያስገቡበታል ስትበላ ውልቅልቅ ሰውነት ለዛሂሩ እንደዚህ ያለገ ይሄ ይመስላል ያደክማ ምን ለማለት ተፈልጎ ነው አጀባብ እነሱ ሲያረጁ ትንሽ አቅላቸው እንዳሲል በዛ ሰዓት አንተ በለ የተባልከው ወቁር ረቢ رحمهما كما ربياني صغيرا እንደዛ ካልክ አላህ እዚህም ዱንያ ላይ በጣም ባር የሆነ ልጅ አላህ ይወፍቀሃል ስትሞትም ربي اغفر لي ولوالدي የሚል ይወፍቀሃል አለዛ الجزاء من جنس العمل معلش የኛ ቂሳ አይዘገብም ብለናል ሐበሻ በዚህ ቂሳ ሲያወሩ ያ ሸባብ እንደትናንቱ አይነት ቂሳ ሰውየው አባቱ ትልቅ ሰው ሆኖ ዝንጀሮ ያተጠብቀው ነበር አሉ ታውቁ ከሆነ معلش ዝንጀሮ ታውቃላችሁ እህል ይበላል ዝንጀሮ እና ማማ ሰርቶ እዛ ቁጭ ብለ እህሌን ዝንጀሮ እንዳይበላ ጠብቅ አባቱን እኮ ነው ከለታት አንድ ቀን ተሳስቶ ዝንጀሮ በላበት አባትዮ ሲመጣ እህሉ ዝንጀሮ በልቶት ልጅ አባትን ከማማ አውርዶ ገደል አፋፍ ወስዶ እህሌን ታስበላለ ልልቀቅ በዚህ ገደል ሁለት እጅና እግሩን ይዙ እንደዚህ አቃቶ መለሰው ይላሉ ሳይለቀው
ይሄን ያደረገ ልጅ አድጎ ወልዶ እዛ አባቱ ደረጃ ደረሰ። ያ ልጁ ዝንጀሮ ጠባቂ ያረገው ይባላል። እንደዛ አባቱን እንዳረገው እህል አስበላ። ያ ልጅ አምጥቶ ከዛ ከማማ ወርዶ እዛ አባቱን አስፈራራበት ገደል ወስዶ አያቴ እዚህ ቦታ አምጥታ አስፈራርተዋል ሲባል ሰምቻለሁ፣ እኔ አስፈራርቻ አልመልስህም ሂድ ብሎ ገደል ከተተው ይባላል። ያለ ቂሳ እኮ ነው። ለሰዎች አሳጢር ምናምን ይላል። ስለዚህ الجزاء من جنس العمل ያኛው አስፈራርቷል፣ ይሄኛው ምን አረገው? ለቀቀው ገደል بما قدمت يداه። ስለዚህ እናት አባቶች ትናንትም ብለናል ብዙ አሐዲሶች አሉ ለእክትሳር ትቻቸው ነው ማለታቸው ነው። እናት አባት ላይ ሰልጣና አይቻልም። طيب የደረሱትን ቢደርሱ ሰበቦቹ እነሱ ናቸው። የእናት አባትን ሐቅ አደራ ያለ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala بعد حقه. وإحسانا سفسروا نصب على المصدرية وناصبه فعل مضمر مقدر مالتنا محذوف من لفظه تقديره وأحسنوا بالوالدين إحسانا. يدي مفعول مطلق يبالا مصدر يبالا المعنى متقارب. ስለዚህ ወደ ወላጆቻችሁ ደግሞ በጎ መዋልን ዋሉ። وقوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم አያው ቅድም ያልነው ነው። الإملاق الفقر إملاق ማለት ድህነት ማለት ነው አሉ። أي لا تئدوا بناتكم خشية العيلة والفقر። እንግዲህ معنى المراد ይባላል። ይሄ አውላድ የሚለው ሁለቱንም ማካተቱ ጋር ልጆቻችሁን ሴት ልጆቻችሁን በተለይ አህሉል ጃሂልያ ወይደል መኡደቱ ሱኢለት ሴት ልጆቻችሁን ከነ ህይወታቸው አትቅበሩ ድህነትንና ማጣትን ፈርታችሁ فإني رازقكم وإياهم እኔ እናንተንም እነሱንም ምረዝቀው እኔ ስለሆንኩ እምናበላው እናጣለን ምንበላው እናጣለን ብላችሁ ሴት ልጆቻችሁን ከነ ህይወታቸው አትቅበሩ። وكان منهم من يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية الفقر ذكره القرطبي من أهل الجاهلية ወንዶችንም ሴቶችንም ፈቅር እየፈሩ ይገሏቸው ስለነበረ ከዚህ ድርጊታችሁ ተቆጠቡ። طيب وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم. እንግዲህ አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ተርጀማ ሙختصራን ቢሆን ይተረጅሙልናል እና ለብንልና እናሐፍዛለን። ምን አልኩኝ ይላል ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከወንጀሎች ሁሉ ከባድ ወንጀል ማለት ምን አይነት ወንጀል ነው ብዬ ጠየቅኳቸው። قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك የወንጀልማ ማለት ከባድ ወንጀል ማለት ለአላህ ንድ ቢጤ ለታረግለት ሸሪካ የኸለቀህ እሱ ሆኖ እያለ የኸለቀህ እያለ ያልኸለቀህን አምጥተህ እዚህ ኸለቀህ ጋር ሸሪክ ማድረግ የወንጀል ሁሉ ወንጀል አላህ የማይምረው ወንጀል ይሄ ነው። قلت ثم أي لا ደዝህ ነው አሁን ያመጡት እንግዲህ ሻሂድ ቀጥሎሳ ማንኛው ወንጀል ነው አዕظሙ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. እንግዲህ ይሄ مفهوم مخالفة የለውም ብለናል። لبيان الواقع ከሆነ ኢላው مفهوم المخالفة ምንድነው የምንለው የለው ምን ማለት ነው? ይሄን ማለት ሁለተኛ የትኛው ወንጀል ነው ከባዱ ቢሉ ልጅህን መግደልህ ነው አሉ። አብሮን የጋ ይበላል ብለህ ፈርተህ ማለት ርዚቁን ያሻርከኛል ይጋራኛል አይበቃንም ያለኝ ብለህ ፈርተህ ልጅህን መግደልህ ከዚህ ሌላ ላለ ቢገደልስ ያው ነው ሁክም የሚያረጉት ይሄ ስለነበረ ነው። ኢላው لبيان الواقع ከሆነ مفهوم المخالفة دليل الخطاب የሚባለው ነገር ምን የለውም ነው የምንለው ሙዕተበር አይደለም። قلت ثم أي قال أن تزاني بحليلة جارك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم እንግዲህ ሌላ ሶስተኛ ሲሏቸው የጎረቤትህን ባለቤት በሷ ዝሙት መስራት በጣም መጥፎ ነው። እንግዲህ ጃር
ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለሱ ሲናገሩ ማዛለ ጅብሪል يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه ايه ሁሉ ሐቅ ያለ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره او فلا يؤذي ብዙ አሐዲሶች አሉ በጃር ዙሪያ حتى ولو كان غير مسلم يا ሁሉ ሐቅ ተትቶ የሱን ባለቤት ዚና መስራትህ ደግሞ ይሄም ከከባባዶች ወንጀል ነው እንግዲህ ሌላም ሐዲስ صحيح ሆናለ في الادب المفرد للامام البخاري ጎረቤት መስረቅና ከሩቅ መስረቅ አንድ አይደለም አሉ ነብያችን ሰለላሁ የጎረቤት ሚስት ማባለግ ሌላ ሚስት የሌላ ሰው ሚስት እንደማ ሁሉም እኮ حرام ነው من الكبائر ነው ግን ይሄኛው 10 በ10 ሴት ዚና እንደሰራ ነው አሉ የጎረቤቱን ሚስት የደፋ كذلك كغربيت بيت يسرقم 10 ቦታ እንደሰረቀ ነው እንግዲህ الذنوب تتفاوت وهذا قول الجمهور كبائر አለ اكبر الكبائر አለ صغائر አለ ስለዚህ ይሄንን ስላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁለተኛ ደረጃ ላይ የቆጠሩት ልጅን መግደልን ነው ለዚህ እንግዲህ من كتاب الله የአላህ መላእክተኛ ምን የሚለውን አንቀጽ ቀሩ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر انت جعل لله ندا لا لو معناته كالله ጋር ሌላ አምላክ የማይገዙ የማይጠሩ ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق الله حرام እርም ያረጋትን ደግሞ ህይወት ባግባብ በሐቅ እንጂ የማይገሉ ولا يزنون الى ከዛ በኋላ الى اخر الايه እንግዲህ ማን الايه مطلقه وعامه والحديث مقيد بحليله الجار እየተባለና በابن بولد የተቀየደ ሐዲስ ነው ስለዚህ ለሙቀየድ بعام በሙጥለቅም استشهاد ማድረግ እንደሚቻል ሲያቀ هذا الحديث ይመራል ማለትም አያው ላይ ምንድነው ያልነ ነው አያ ሙጥለቃ حرام የሆነች ነፍስ ነው የተባለው ልጅ አባት ምን አልተባለም كذلك زنا بحليله الجار አልተቀየደም على كل الاحوال حديث في البخاري ስላለ فتح ማየት طيب وقوله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن قال ابن عطية نهي عام من المفسرين وابن عطية عن جميع أنواع الفواحش وهي المعاصي ينقدي ولا تقربوا الفواحش مالت أتك علي هنا مكلكلنا كمن عن جميع أنواع الفواحش وهي المعاصي فواحش مالت ينقدي معاصي ማለት ነው የወንጀል አይነት በአጠቃላይ ክልክሎች ናቸው ያለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አጠቃላይ አካታች የሆነ ነህይ እየከለከለን ነው عن جميع المعاصي بانواعها ወንጀል ከተባለ ማንኛውም ወንጀል ቢሆን አትስሩ እሱን አትቅረቡ ያለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እየከለከለ ነው وظهر وبطن የሚለው ደግሞ حالتان حالتوች ሁለት حالتوች ናቸው አሉ ተስተውፊያኒ የሚያካትቱም የሚያሟሉ የሆኑ አቅሳመ ما جعلت له من الاشياء انتهى እንግዲህ ከወንጀል ለሱ የተደረጉለትን እንግዲህ ካፊ የሆነውንም ዛሂር የሆነውንም በአጠቃላይ እንግዲህ ባጢን የተባለውንም በአጠቃላይ ማበጠነ ያለው እንግዲህ ምን ሲያግ العموم ስለሆነች ታካትታለች ظاهر የሆነውን ደግሞ በአጠቃላይ وما ظهر ያለው ያካትተዋል ስለዚህ ከወንጀል አይነት እንግዲህ የወጣ የለም ማንኛውንም ወንጀል ምስጥርም ቢሆን ظاهر الله سبحانه وتعالى بهذه الآية أتقربت بلو كالكلوال وقوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نقدي حديثه في الصحيحين علّه رقم ميامتي هنا للنال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تفسيرنا مسلم الله مسلمي إننا ميارك إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة صحيح رواه البخاري الإمام البخاري
6700 ስንት ይላል 878 ሙስሊም 1676 የቀደሙንም አልቀራነውም ቡኻሪ ሙስሊምም አለ ብለዋል ቀደምም የቀራነውን ሐዲስ እንግዲህ አብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መርፎ የሆነ ሐዲስ ያወሩ እዚህን እንግዲህ ይሄንን አያ ያ ሐዲስ ይፈስራል ማለት ነው ተፍሲር ብዙ አንዋዕ ነው ብለናል ተፍሲሩል ቁርአን ቢልቁርአን አለ ተፍሲሩል ቁርአን ቢሱና ስለዚህ ይሄንን ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ملون حديث ابن مسعود في الصحيحين فسروال يتبالن ان حديث من هلال لا يحل ايبقى دم امرئ مسلم የሆነ ሰውዬ ደም እሱን ደም ማፍሰስ ማለት ነው የተፈለገው ህይወቱን ማጥፋት ነው سواء خرج منه الدم ام لم يخرج እንግዲህ በዱሮ በዛ ሰዓት ያሉ መሳሪያዎች ደም ስለሚያፈሱ ነው ብያል እንጂ አለዛ ዝም በሚያረግ መሳሪያ መግደል አይቻልም የተፈለገው ህይወቱን ማጥፋት ነው ህይወቱን መግጨት አሁን ሰዎች በኸይር ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አልፈተሐላቸውም በሸር ላይ ዓለምን የሚያጠፋኳለን ይላል ያሸባ ኒኩሌል ነው ምንድነው ምን አስፈለገ ኒኩሌል ደግሞ ሸታቸው ነው ዓለምን አያጠፉም ዓለምን የሚያጠፋው የፈጠረው ብቻ ጌታ ነው والله አያጠፉም የሚያጠፉማ ቢሆን የለንም ነበርኛ አይችሉ على كل የሚሄዱት ወደ ሸር ነው ወደ ሸር أسلحة الدمار الشامل أسلحة عبر القارة هاقور ألفو ميمتا تونجافي مساري أنت سلام أقر نبله السوزة تتكركرو هب يا رجل يهنن كما أدرك مسلمون يهنن معني نياونم سو የሚያሻሽት ካለበት ድህነት ኑሮ ውድነት አለ የተባለ ከዛ የሚያሻሽት ነገር ለምን አያመጡ ማጥፋቱ ለምን አስፈለገው ومع هذا حقوق المرأة حقوق الطفل حقوق الإنسان لا يعرفون لله حقا فضلا عن أن يعرفوا لخلق الله حقا يا الله أنك يلوكوا كفر مجرمون كيف يعرفون حقوق الإنسان لا يعرفون إن لا تغتروا بدعاويهم الكاذبة الفاشلة المفضوحة شتاتون وسلذا على كل الأحوال من የሚለው ገብተን ነው ደሙ ምሪን ማለት በዛ ሰዓት አብዛኛው ያለ መሳሪያ ሰይፍ ነው ጮቤ ነው ያው በዛ ስትወጋው ምን ይሆናል ደሙ ይፈሳል ለዛ እንጂ ደም ማያጠፋም ቢሆን መርዝ ግተህ መግደል አይቻልም ሌላም ነገር المهم የተፈለገው የሙስሊምን ህይወት ማጥፋት አይበቃም በትክክል የሚገዙት ከአላህ ሌላ የለም ብሎ የሚመሰክር محمد صلى الله عليه وسلم يا الله ملائكتኛ ናቸው ብሎ የሚመሰክር ሙስሊም የሱ ደም አይበቃም ማሉ الا باحدى ثلاث ከሶስት ነገር ባንዲቱ ቢሆን እንጂ ከሶስት ነገር አንዱን የተገበረ ቢሆን እንጂ ያ ሙስሊም አሉ طيب السيب الزاني የመጀመሪያው ይሄ ሰይብ ማለት እንግዲህ አግብቶ የሚያውቅ ማለት አግብቶ ያውቃል አሁን ሚስት ይኖረው ማይኖረው እሱ ሸርጥ አይደለም አግብቶ የፈታ ሊሆን ይችላል አግብቶ ሚስት ይዞ ሊሆን ይችላል المهم ካገባ ሰይብ ነው የሚባለው ሰውዬ ሴትም ሆነች ወንድ ጋብቻ ሶሂህ ሆነ አቅድ አድርጎ ሶሂህ በሆነ አቅድ ጅማዕ ያረገ እሱ ሰውዬ ዚና ከሰራ ረጅም አለበት ተቀጥቅጦ ምን ይደረጋል ይገደላል ቁርአን ላይ አሁን ለፍዙ ባይኖር ነበረ ለፍዙ ተነስኾ ማዕናው ምን ሆኗል ያልን ነው ሁክሙ አለ የዑመርን ሐዲስ ብዙ ጊዜ ብለናል ሌላው النفس بالنفس عمدا ሰው ገደለ ሰውዬ ሙስሊም ነበር كتب عليكم القصاص ولكم في القصاص حياة يا شباب بسلمنا ያለ ህግጋት እኮ ሐያት ነው ለሰዎች ገደላለሁ ሲል ከምን ይቆጠባል ነው አይገል ስለዚህ ቂሳስ እንግዲህ ሸርጥ አለው አምደን መግደል አለበት خطأ ምናምን شبه العمد ምናምን የሚባለው ላይ ወደ ቂሳስ ሳይሆን የሚከደው ወደ ዲያ ነው شبه العمد ከሆነ ዲያ مغلظة خطأ ከሆነ على حسب ما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديثه ስለዚህ ላይ والنفس بالنفس ማለት አውቆ የገደለ አውሊያ القتيل እንግዲህ ሶስት ምርጫ አላቸው አንደኛ አፉ ሊሉ ይችላሉ እንገላለን ካሉ ይገላሉ ዲያ እንቀበላለን ካሉ ዲያ ይቀበላሉ بخير النظرين የሚልም ሐዲስ አለ طيب ሌላው والتارك لدينه المفارق للجماعه ይሄ مرتد سواء كان رجلا او انثى እስልምና ውስጥ ገብቶ የወጣ ምንድነው የሚጠብቀው ያ ሸባብ من بدل دينه فاقتلوا ይገደላል አሁንም ይሄንን ቢጂታ ሹብሃ የሚያመጡ ሰዎች አሉ
ቁርአን ላይ ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا አይደል ያለው ምናምን ይያሉ ምን ያመጣሉ በማያውቅ ሰው ላይ ሹብሃ የሚያመጣሉ ላ قتل المرتدين في الصحيحين على حديث معاذ سويو مكتف ሆኖ كان يهوديا فاسلم ثم تهود ዛ እንግዲህ አቡ ሙሳ አልአሽዓሪና ሙዓዝ ቂሷ ላይ ሌሎችም አድላዎች አምጥተናል ዲኑን ከተው እስልምና ገብቶ ከእስልምና የወጣ ተጥቢቅ الشريعه ካለ ይገደላል ከነዚህ ከሶስቱ አንዱን ካላረገ ሙስሊም አይገደልም ሌላ የሚያስገድሉ ነገሮች አሉ አይደል ቢባል በሙሉ እነዛን ስናያቸው ጠለቅ ብለን ስናያቸው ከነዚህ ከሶስቱ አይወጡም ማለት ከሶስቱ አይወጡም ስለዚህ ለዛ ነው طيب በእነዚህ በሶስቱ ብቻ ያሐሰረው ሐዲሱ قوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون قال ابن عطية ذلكم የሚለው اسم الاشاره አሉ እንግዲህ ዛ ላንድ ነው ኢሻራው ኮም የሚለው ደግሞ ሙኻጠቦቹ ብዙ ለመሆናቸው ላሙ ሙሻር ኢለህ بعيد ለመሆን اشاره الى هذه المحرمات እንግዲህ መዝኩር በሚለው ተአውሎ ወደ እነዚህ حرام ወደ ሆኑ ነገሮች መጠቆም ነው አሉ والوصيه وصاكم ያለው እንግዲህ መስደሩ ወصያ ስለሚሆን ذلكم ያለውን اشاره الى هذه المحرمات አሉ አሁን ወደ ተጠቀሱት حرامዎች ወደዛ መጥቀስ ነው بتاويلها بالمذكور مشار اليها አንድ ስለሚሆን والوصيه ማለት ደግሞ ምንድነው አሉ الامر المؤكد المقرر انكر ተደርጎ የተጸደቀ ነገር ወصያ ይባላል ስለዚህ ወصاكم ማለት تاكيد አለበት انكر አድርጎ አጽድቆ አዞ አደራ ብሏችኋል وقوله لعلكم تعقلون لعل للتعليل እንግዲህ لعل بلغه ومعنى لعل ምንድን ነበር ምንለው في كلام الخلق للترجي ሌላ እንግዲህ ተረጂ የሚለውን ደግሞ ይፈስሉታል እሱ አይደለም አሁን እዚህ كلام الله تعليليانات اي من ማለት ነው ተፍሲሩ አሉ ان الله تعالى وصانا بهذه الوصايا አሁን በተባሉት ወሳያዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘዘን አደራ ያለን ለምንድነው ከተባለ لنعقلها عنه ونعمل بها كالله سبحانه وتعالى كلامون አባባሉን አውቀን ተረርተን ልንተገብራት ዘንዳ ስለዚህ ለዛ ነው እንግዲህ መጀመሪያው አያ ላይ تعقلون ይላል ቀጥሎ ተዘከሩን ይላል ሶስተኛው አያ ላይ ምን ይላል ተተቁን ነው ምን ስለዚህ العقل اولا ثم التذكر ثم التقوى اذا من الله فالق الحب የሚለው አያ ላይ شباب في سوره الانعام ሶስት አያዎች አሉ ተከታታዮች የመጀመሪያው تعلمون በሚለው ይጨርሳል ሁለተኛው ተፍቀሁን በሚል ይጨርሳል ሶስተኛው تؤمنون ይላል ወይም لقوم يعلمون لقوم يفقهون لقوم ስለዚህ እንግዲህ علم ثم الفقه ثم الايمان علم እንግዲህ ወደ ኢማን ወደ አመል ካላደረሰ ወባሉን على صاحبه ነው የሚሆን እና እነዚህም አንቀጾች ላይ መዚድ ተፍሲል ወደፊት ያመጡልናል لعلكم تعقلون ማለት لعل تعليليانات ይሄንን ያልኳችሁን ወሳያዎች ከኔ ተረድታችሁ አውቃችሁ ልትሰሩ ዘንዳ طيب نكتفي بهذا القدر والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين